Dear students, I am Kannan, your maths teacher. In this video, you will learn 12th Mathematics, Chapter 6, Applications of Vector Algebra. The concept is point of intersection of two straight lines. If x minus x1 by a1 equal to y minus y1 by a2 equal to z minus z1 divided by a3 and x minus x2 divided by b1 equal to y minus y2 divided by b2 equal to z minus z2 divided by b3 are two straight lines or two lines. Then every point on the line is of the form x1 plus sa1, y1 plus sa2, z1 plus sa3 and x2 plus tb1, y2 plus tb2, z2 plus tb3 respectively. If the lines are intersecting, then the lines must be common point. That is a very important common point. If the lines are intersecting, then there must be a common point. So the point of intersection for some value of s and t we have x1 plus sa1, y1 plus sa2, z1 plus sa3, that is equal to x2 plus tb1, y2 plus tb2, z2 plus tb3. That means first one x, then y, then z coordinates. So we can, this is x coordinate, y coordinate, z coordinate. If x is equal to the x, y is equal to y, z is equal to z. Like that we can equate. இந்த ஃபார்முலா நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த term first one is equal to the s, the second one equal to the s, the third one equal to the s, because all the three equal. அதனால என்ன செய்யணும், அதை காமனாக s அப்படின்றதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மேட் கிடைக்கும். இந்த all the three terms equated with the t யோட ஈக்குவேட் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்மேட் கிடைக்கும். By solving any two of above three equations, இந்த 3ல வந்து any two எடுத்து சால்வ் பண்ணால் போதும். 3 equations, we obtain the value of s and t. If s and t satisfy the remaining equation, the lines are intersecting lines. Otherwise, the lines are not intersecting. Substituting the value of s or by substituting the value of t, we get the point of intersection of two lines. Okay, என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு வந்து 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்குது. ஈக்குவேஷன் 1, ஈக்குவேஷன் 2, அதை எக்ஸோட ஈக்குவேட் பண்ணும்போது ஒரு ஈக்குவேஷன், ஒய்யோட ஈக்குவேஷன் பண்ணுவோம், இசரோட ஈக்குவேட் பண்ணும்போது அனதர் ஒன் ஈக்குவேஷன். இல்லை எனி 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனும் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டு, இல்லைன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்டு, அப்படி செகண்ட் அண்டு தேர்டு, அப்படி ஏதாவது 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். எனி 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா, அதாவது தட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் எஸ் அண்ட் டி கிடைக்கும். இந்த வேல்யூ ஆஃப் எஸ் அண்ட் டியை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா the equation satisfied, LHS equal to RHSன்னு கிடைக்கும். அப்படி கிடைச்சுன்னா they are intersecting lines. Otherwise the lines are non-intersecting. Substituting the value of s or substituting the value of t, we get the point of intersection of two lines. If the lines of straight line are given in vector form, write them in Cartesian form and proceed as above to find the point of intersection. இப்போ சப்போஸ் வெக்டர் ஃபார்மில் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம மேலே இருக்கிற மாதிரி கார்ட்டீசியன் ஃபார்மேட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறமா நீங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ். We have just explained how the point of intersection of two lines are found, and we have also studied how to determine whether the given two lines are parallel or not. இப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். டூ லைன்ஸ் ஆர் பேரலல் ஆர் நாட் எப்படி இருக்குன்றதை பற்றியும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். இப்போது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறோம். அதாவது தியரம் 6.6 என்ன சொல்கிறான்னா, டூ லைன்ஸ் ஆர் செட் டு பி கோப்ளனார் இஃப் தே லை இன் த சேம் பிளேன். இப்போ 2 லைன் எடுக்கிறோம், அந்த 2 லைன் வந்து கோப்ளனார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா, தே லைஸ் இன் த சேம் பிளேன். 2 லைன் என்ன இருக்கணும், ஒரே பிளேனில் இருக்கணும். both the lines are in the same plane. அப்படி இருந்துச்சுன்னா they are coplanar lines. Note, if two lines are either parallel or intersecting, then they are coplanar. இந்த டூ லைன்ஸ் எப்படி இருக்கலாம், either parallel இருக்கலாம் இல்லை intersecting இருக்கலாம். ஏன்னா டூ லைன்ஸ் வந்து either parallel or intersecting, then they are coplanar. இந்த டூ ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து
two lines are said to be coplanar, they lies in the same plane. This is first idea. இன்னொரு நோட் என்ன சொல்கிறேன்னா, if two lines are either parallel or intersecting lines, they are coplanar lines. ஸோ இந்த கான்செப்டில் நமக்கு சம் போடுறது தேவைப்படும். Theorem 6.7, two lines in space are called skew lines if they are not parallel and do not intersect. ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோப்லார் லைன் என்ன பார்த்தோம்னா, they are parallel or intersecting அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்படியே ஜஸ்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பார்க்குறோம். இப்போது இந்த டூ லைன்ஸ் எங்கே எடுக்கிறோம்னா ஸ்பேஸில் எடுக்கிறோம். அங்கே நம்ம சொல்லும்போது பிளேன் சொன்னோம். இப்போது இதுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறோம். டூ லைன்ஸ் இன் ஸ்பேஸ். ஸ்பேஸ் அப்படின்னா XYZ 3 கோஆர்டினேட் இருக்குது. டூ லைன்ஸ் இன் ஸ்பேஸ் செட் டு பி ஸ்கியூ லைன்ஸ். ஸ்கியூ லைன்ஸ்ன்றது எப்போ சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் தே ஆர் நாட் parallel அண்ட் do not intersecting. பேரலாகவும் இருக்கக்கூடாது, இன்டர்செக்டிங்காகவும் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா தேர் ஸ்கியூ லைன்ஸ். இதை நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்கிறதா இருந்தால் நெய்தர் இன்டர்செக்டிங் நார் பேரல் லைன்ஸ். இன்டர்செக்டிங் இருக்கக்கூடாது, பேரலாக இருக்கக்கூடாது. அப்படி நோட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இஃப் டூ லைன்ஸ் ஆர் ஸ்கியூ லைன்ஸ் தென் தே ஆர் நான் கோப்ளானார். இன்னொரு ஷார்ட் ஐடியா என்ன சொல்கிறோம்னா, டூ லைன்ஸ் ஆர் ஸ்கியூ லைன்ஸ் அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா தே ஆர் நான் கோப்ளானார். ஏன்னா கோப்ளானார் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் இன்டர்செக்டிங் ஆர் பேரலாக இருக்கும். ஸ்கியூ லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய்தர் இன்டர்செக்டிங் நார் பேரலாக இருக்கும். ஸோ அதனால் கோப்ளானார் ஸ்கியூ லைன்ஸாக இருந்ததுன்னா அது எப்படி இருக்கும்னா நான் கோப்ளானாராக இருக்கும். If the lines are not parallel and intersect. If the lines are not parallel and intersect, the distance between them is 0. இந்த லைன்ஸ் வந்து நாட் பேரலாக இருக்குது, பட் இன்டர்செக்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கும், 0 இருக்கும். இப்போது ரெண்டு லைன், இது ஒரு லைன், இது ஒரு லைன், இந்த ரெண்டு லைன் இப்படி இன்டர்செக்ட் ஆகிருந்தால் ரெண்டுக்கு நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் இருக்காது. சப்போஸ் இப்படி டிஃபரன்ஸ் இருந்தால் தான் அதில் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ரெண்டுமே இப்படி டச் பண்ணியிருந்தால் என்ன இருக்காது, டிஸ்டன்ஸ் இருக்காது. ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த டூ லைன்ஸ் ஆர் நான் பேரலல் பட் இன்டர்செக்டிங் அப்படி இருந்துச்சுன்னா the distance between them is 0. இது ஒரு கான்செப்ட். if they are parallel and non intersecting, the distance is determined by the length of the line segment perpendicular to both the parallel lines. பேரலாக இருக்குது அண்டு நான் இன்டர்செக்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா என்ன செய்யணும்னா, the distance is determined by the length of the line segment perpendicular to both the parallel lines. Right. அப்போ நம்ம distance பார்த்துக்கலாம் இங்கே வந்து. In the same way, the shortest distance between the two skew lines, the shortest distance between the two skew lines is defined as the length of the line segment perpendicular to both the skew lines. So இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியா. டூ லைன்ஸ் எப்படி இருக்கலாம்னா, டூ லைன்ஸ் வில் எய்தர் பி பேரலல் ஆர் ஸ்கியூ. ஸோ இதான் பார்த்தீங்க, இது ஒரு பிளேன், இது ஒரு பிளேன், இங்கே ஒரு லைன், இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க நமக்கு இங்கே கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும். ஸ்கியூ லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஸ்கியூ லைன்ஸ்க்கு எப்படி ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது என்ன கான்செப்ட், பேரலைனோட ஷார்ட்டஸ்ட் ஃபார்மேட்டு, இன்டர்செக்டிங் லைனாக இருந்தால் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் 0வாக இருக்கும். இந்த 3 கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோட ஃபர்தர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன கொடுத்துருக்க பாருங்கள். தியரம் 6.13, the shortest distance between the two parallel lines, that is it is a line equation, this is also a line equation, ரெண்டும் எந்திருக்குன்னா வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, is given by d is equal to modulus of c vector minus a vector cross b vector divided by modulus of b vector, where modulus of b vector is not equal to 0. C vector is a point on the second line, a vector is a point on the first line. Once again, c vector is a point on the second line, a vector is a point on the first line, and b vector is common because they are parallel lines. ரெண்டு பேரலைன்றதுனால பி வெக்டர் சேமாக தான் இருக்குது, அதாவது டைரக்ஷன் சேம். அதனால் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் டிவைடட் பை மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ டினாமினேட்டர் சுட் நாட் பை நாட் ஈக்குவல் 0. என்னோட மாடலஸ் வேல்யூ கண்டிப்பாக என்ன இருக்கக்கூடாதுன்னா 0வாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ இது ஒரு தியரம். தியரம் 6.14, the shortest distance between the two skew lines, இது ஒரு லைனோட வெக்டர் ஃபார்மேட்டு, இதோட இது அனதர் ஒரு லைனோட வெக்டர் ஃபார்மேட்டு, இஸ் given by delta equal to modulus of c vector minus a vector
dot b vector cross d vector divided by modulus of b vector cross d vector, where modulus of b vector cross d vector is equal to not equal to 0. ரைட், இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ், ஃபஸ்ட் லைனோட டைரக்ஷன், இதோட டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம், செப்பரேட்டாக எடுத்துக்கிட்டு என்ன எடுத்துக்கிறோம், டெல்டா ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் டிவைடட் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் எடுத்துக்கிறோம். வேறு மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ரிமார்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இட் ஃபாலோஸ் ஃப்ரம் the theorem 6.14 that the two lines r vector equal to a vector plus sb vector and r vector equal to c vector plus t into d vector, r vector equal to c vector plus t into d vector intersect each other, that is coplanar, if c vector minus a vector dot b vector cross d vector equal to 0. ஸோ இந்த ரெண்டு லைன் வந்து இன்டர்செக்டிங் லைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட் வந்து, அதாவது இந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேட், இது வந்து பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேட் சொல்லுவோம். இந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னா 0 இருக்கும். இதை வந்து ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம், பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேட்னு சொல்லலாம். இந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேட் வந்து 0 இருக்கும். த செகண்ட் ஒன், if two lines x minus x1 by b1 equal to y minus y1 by b2 equal to z minus z1 divided by b3 and x minus x2 divided by d1 equal to y minus y2 divided by d2 equal to z minus z2 divided by d3 intersect each other, that is coplanar, then we have, so determinant of x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 b1 b2 b3 d1 d2 d3 that is not equal to 0. ஸோ இது வந்து வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் சொல்லியிருக்காங்க, இது வந்து கார்ட்டீசியன் ஃபார்மேட். வெக்டர் ஃபார்மேட் இருந்தால் இந்த இதை எடுத்துக்கிறோம், கார்ட்டீசியன் ஃபார்மேட் எடுத்தோம்னா இந்த ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிறோம். எக்ஸசைஸ் 6.5 question number 2, show that the lines r vector equal to 6 i cap plus j cap plus 2 k cap plus s into I cap plus 2 j cap minus 3 k cap and r vector equal to 3 I cap plus 2 j cap minus 2 k cap plus t into 2 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap are skew lines and hence find the shortest distance between them. ஓகே, இப்போது டூ லைன்ஸ் ஓட வெக்டர் ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஸ்கியூ லைன் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்படி ஸ்கியூ லைன் ப்ரூவ் பண்ண பிறகு அதோட ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். இதுதான் கான்செப்ட். ஓகே, அதாவது கம்பேரிங் த கிவன் டூ ஈக்குவேஷன் வித் ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் எஸ் இன்டு பி வெக்டர் அண்ட் ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு சி வெக்டர் ப்ளஸ் டி இன்டு டி வெக்டர். இது வந்து என்னென்னா டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம், பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் ஃபார்மேட்டை இதோட கம்பேர் பண்ணுறோம். கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஏ வெக்டர் அப்படின்ற பொசிஷனில் என்ன இருக்குன்னா 6 IK ப்ளஸ் ஜே கே ப்ளஸ் 2 KK இருக்குது, அது ஏ வெக்டர் எடுத்தாச்சு. சி வெக்டர் அப்படின்றது செகண்ட் லைனில் இருக்கிற பாயிண்ட், இதான் பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன எடுத்துக்கோன்னா 3 IK ப்ளஸ் 2 JK மைனஸ் 2 KK எடுத்தாச்சு. அடுத்து வந்து பி வெக்டர் டி வெக்டர் ஆர் த பேரலல் வெக்டர்ஸ். அப்போது பி வெக்டர் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்க பேரலல் வெக்டர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா IK ப்ளஸ் 2 JK மைனஸ் 3 KK அண்ட் டி வெக்டர் அப்படின்றது செகண்ட் லைனில் இருக்கிற டைரக்ஷன், அதாவது பேரலல் வெக்டர். அப்போ 2 IK ப்ளஸ் 4 JK மைனஸ் 5 KK எடுத்தாச்சு. ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு லாம்டா டைம் ஆஃப் பி வெக்டர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த 2 வெக்டர்ஸ் ஆர் பேரலல் வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஜென்ரலாக இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மேட். இந்த ஏ வெக்டருக்காக சொல்ல ஜென்ரலாக ஒரு வெக்டர் ஈக்குவல் டு சம் லாம்டா டைம் ஆஃப் பி வெக்டர் அப்படின்றது தான் அந்த லாம்டா டைம்ன்றது தான் ஸ்கேலார் மல்டிபிள். இல்லை ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு லாம்டா டைம் ஆஃப் பி வெக்டர் இந்த மாதிரி ஸ்கேலார் மல்டிபிளாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பேரலல் வெக்டர் அப்படி சொல்லுவோம். இப்போ இந்த ஃபார்மேட் இங்கே இல்லை. பி வெக்டர்ன்றது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, டி வெக்டர்ன்றது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது ரெண்டும் நம்ம வந்து என்ன சொல்ல முடியாது, பேரலல் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அதான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம். என்ன சொல்கிறோம், கிளியர்லி பி வெக்டர் இஸ் நாட் அ ஸ்கேலார் மல்டிபிள் ஆஃப் டி வெக்டர். பி வெக்டர் அப்படின்றது டி வெக்டரோட ஸ்கேலார் மல்டிபிள் கிடையாது. அப்போ என்ன சொல்கிறோம், ஸோ த டூ வெக்டர்ஸ் ஆர் நாட் பேரலல் அண்ட் ஹென்ஸ் த லைன்ஸ் ஆர் நாட் பேரலல். ஓகே, இப்போ டெஃபினிஷன் 6.7 வந்து ஸ்கியூ லைன்ஸ்க்கான ஃபார்மேட் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. Two lines in a space called skew line if they are not parallel and do not intersect. So not parallel and do not intersect அப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் இந்த லைன்ஸ் ஆர் ஸ்கியூ லைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ நாட் பேரலல் அப்படின்றத சொல்லியாச்சு, டூ நாட் இன்டர்செக்ட் நம்ம பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு ரிமார்க் பார்த்துருக்கோம். அந்த ரிமார்க் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இன்டர்செக்டிங் லைனோட ரிமார்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் சொல்லும்போது சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட்டு b vector cross d vector that is equal to 0. ஸோ இந்த ரெண்டோட டாட் ப்ராடக்ட் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து இன்டர்செக்டிங் லைன்.
அப்போ ஸ்கியூ லைன் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணால் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும், நாட் இன்டர்செக்டிங் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும், டூ நாட் இன்டர்செக்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா நான் இன்டர்செக்டிங் லைன் சொல்லிடலாம். ஏற்கனவே நாட் பேரலல் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு, இப்போ நாட் இன்டர்செக்டிங் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சா தே ஆர் ஸ்கியூ லைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண வேண்டியதான். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் பார்க்குறோம். சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலாக சி வெக்டர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3i கேப் ப்ளஸ் 2j கேப் மைனஸ் 2k கேப் மைனஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் என்ன இருக்குன்னா 6i கேப் ப்ளஸ் j கேப் 6i கேப் ப்ளஸ் j கேப் ப்ளஸ் 2k கேப். இப்போ 3i கேப் ப்ளஸ் 2j கேப் மைனஸ் 2k கேப் மைனஸ் 6i கேப், இந்த மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், மைனஸ் j கேப் மைனஸ் 2k கேப் அப்படின்னு வரும். அப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ண என்ன வரும்னா ப்ளஸ் 3 மைனஸ் 6, அப்போ மைனஸ் 3i கேப். இப்போ ப்ளஸ் 2 மைனஸ் 1j இருக்குது, அப்போ ப்ளஸ் j கேப். அடுத்து k கேப் பார்த்தீங்கன்னா இது மைனஸ் 2 இது மைனஸ் 2, அப்போ மைனஸ் 4k கேப். சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 3i கேப் ப்ளஸ் j கேப் மைனஸ் 4k கேப். இப்போ சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் முடிச்சிச்சு. இப்போ இந்த ஃபார்மேட் படி நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா பி வெக்டர் கிராஸு டி வெக்டர் பார்க்குறேன். இது வந்து நம்ம டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்மேட் எடுத்துக்கலாம். ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ வந்து ஐஜேகே வந்துச்சு. செகண்ட் ரோ வந்து பியோட கோஎஃபிஷியன்ட், பி வெக்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட் பார்க்குறோம். ஸோ பி வெக்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே 1 இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது, மைனஸ் 3 இருக்குது, போட்டுங்க 1 2 மைனஸ் 3. அடுத்து இது வந்து டி வெக்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 2 4 மைனஸ் 5, 2 4 மைனஸ் 5, ரைட். இப்போ நான் அந்த டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன். பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கேப் இன்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் 10 மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 12 மைனஸ் ஜே கேப். இது எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் 5 2 இன்ட்டு மைனஸ் 3 மைனஸ் 6 வரும், ஃபார்முலா மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் 6ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ ப்ளஸ் கே கேப். ஸோ இது எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1 இன்ட்டு 4 4 மைனஸ் 4. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஐ கேப், இங்கே 12 இருக்குன்னா ப்ளஸ் 2ன்னு வரும், மைனஸ் ஜே கேப், இங்கே ப்ளஸ் 1 அப்படின்னு வரும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுனா மைனஸ் 5 ப்ளஸ் 6 வந்து ப்ளஸ் 1 வந்துடும், ப்ளஸ்ஸு கே கேப், இது 0 ஆயிரும். அப்போது பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர், இப்போ பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் ஈக்குவல் டு 2i கேப் 2i கேப்பு மைனஸ் ஜே கேப், 1 இன்ட்டு ஜே வந்து ஜே கேப், கே வந்து 0 ஆயிரும். அப்போ இதான் வந்து பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர், இதோட ரிசல்ட்டு. இப்போ நான் அந்த கண்டிஷனில் அப்ளை பண்ண போகிறேன். என்னென்னா சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட்டு பி வெக்டர் கிராஸு டி வெக்டர் அந்த கண்டிஷனில் போடுறேன். இப்போ சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் என்ன மைனஸ் 3i கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் 4k கேப் டாட்டு பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் வந்து 2i கேப் மைனஸ் ஜே கேப். இப்போ டாட் ப்ராடக்ட் நமக்கு தெரியும், ஐ டாட் ஐ வந்து 1 ஆயிரும். அப்போது மைனஸ் 3 இன்ட்டு 2 ப்ளஸ்ஸு, அடுத்து ஜே டாட் ஜே 1 ஆயிரும். அப்போது 1 இன்ட்டு மைனஸ் 1 ப்ளஸ்ஸு, இங்கே வந்து கே இருக்குது, இங்கே கே இல்லை, அப்போ 0, அப்போ மைனஸ் 4 இன்ட்டு 0 அப்படின்னு வரும். அப்போ என்னன்னா மைனஸ் 6 மைனஸ் 1, ஏன்னா மைனஸ் 3 இன்ட்டு 2 மைனஸ் 6 மைனஸ் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு மைனஸ் 1 மைனஸ் 1, இது 0 ஆயிரும். 4 இன்ட்டு 0 0, அப்போ மைனஸ் 7. அப்போது சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட்டு பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டரோட ஆன்சர் வந்து மைனஸ் 7 வந்திருக்கு. அப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட்டு பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் 0 அப்படின்னு கிடைக்குது. நாட் ஈக்குவல் 0னா தே ஆர் நான் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ். therefore the given line therefore the given lines do not intersect. And the given lines are not parallel and do not intersecting அப்படின்னா they are skew lines. அந்த டெஃபினேஷன் படி இப்போ என்ன சொல்லுவோம், therefore the given lines are skew lines.
therefore the given lines are skew lines. இப்போ கொஸ்டினோட ஒரு பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து find the shortest distance. The shortest distance between the skew line, that is a D. D is equal to modulus of C vector minus A vector dot B vector cross D vector divided by modulus of B vector cross D vector. இதான் formula. So modulus of C vector minus A vector dot B vector cross D vector divided by modulus of B vector cross D vector. இங்க வந்து B vector cross D vector, modulus of B vector D vector வந்து should not be equal to 0 அப்படி இருக்கணும். இதான் வந்து formula for finding the shortest distance between the skew lines. இப்போ நமக்கு இந்த ரிசல்ட் ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட இருக்குது, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நமக்கு தேவை இந்த ரிசல்ட் மட்டும். ஸோ இதை மட்டும் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ we have நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have என்ன இருக்குது, B vector cross D vector that is equal to 2i cap minus j cap அப்படின்னு இருந்துச்சு. இப்போ modulus of B vector cross D vector அது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா square root of 2 square plus minus 1 the whole square that is equal to square root of 2 square வந்து 4 plus 1 that is equal to square root of 5 அப்படின்னு வரும். So modulus of B vector cross D vector that is equal to square root of 5. D is equal to இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும், மாடுலஸ் ஆஃப் -7 ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்து வச்சுருக்குது. மாடுலஸ் ஆஃப் -7 டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 5. therefore D is equal to modulus of -7 என்ன it become a +7 divided by square root of 5 units. ஸோ அந்த மாடுலஸ் வந்து மைனஸை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிடும். அப்போ நமக்கு 7 divided by square root of 5 units வந்துடும். இதோட இந்த கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. Exercise 6.5 question number 1, find the parametric form of vector equation and Cartesian equations of the straight line passing through 5,2,8 and is perpendicular to the straight lines r vector equal to I cap plus j cap minus k cap plus s into 2i cap minus 2j cap plus k cap and r vector equal to 2i cap minus j cap minus 3k cap plus t into I cap plus 2j cap plus 2k cap. ஸோ இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 2 ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஒரு நியூ லைன் வந்து பாசிங் த்ரூ திஸ் பாயிண்ட். அந்த நியூ லைனோட ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்க்கணும். அந்த நியூ லைனோட வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அண்டு கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் இது ரெண்டும் நம்ம பார்க்கணும். இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூ லைன் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் டு தீஸ் 2 லைன்ஸ், இந்த 2 லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குது. இதுதான் ஆக்சுவலாக விஷயம். இதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ரைட்டு, இதை நம்ம ஒரு சிம்பிள் டயக்ராமில் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போது நமக்கு இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம், இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படி எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் இதனோட ஈக்குவேஷன் எப்படின்னா ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ்ஸு s into b வெக்டர் இருக்குன்னு வச்சுங்க. இந்த ஸ்ட்ரெயிட்னோட ஈக்குவேஷன் வந்து r வெக்டர் ஈக்குவல் டு c வெக்டர் ப்ளஸ் t into d வெக்டர் அப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க. இப்போது இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து இப்படி இந்த 2 லைன் இருக்குது. இந்த 2 லைனுக்கு வந்து பெர்பெண்டிகுலராக இன்னொரு லைன் எடுத்தோம்னா அது எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் அ பெர்பெண்டிகுலர் டு தீஸ் 2 லைன். இந்த 2 லைனுக்கு இப்படி பெர்பெண்டிகுலராக லைன் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த லைன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 லைனுக்கான பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்மேட்டு நம்ம வெக்டர் ப்ராடக்ட்டில் பார்த்துருப்போம். இது எப்படின்னா பி வெக்டர் கிராஸு டி வெக்டராக இருக்கும், பி வெக்டர் கிராஸு டி வெக்டர் இருக்கும். இதான் வந்து ரைட் ஹேண்ட் ரூல், அந்த கான்செப்டில் இதை பார்த்துருப்போம். இப்போது நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த நியூ லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த நியூ லைன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பாசிங் த்ரூ திஸ் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்டுக்குன்னா 5,2,8 இதுக்கு பாசிங் த்ரூ பாயிண்ட்டாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் திஸ் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு போத் லைன், இந்த 2 லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். அப்படி இருக்கிறனால இது வந்து parallel டு திஸ் லைன், இந்த parallel டு த கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த 2 வெக்டர் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர். ஸோ இது ரெண்டும் பேரலாக இருக்கும், அதாவது இதுக்கு இது பேரலாக இருக்கும். அதனால் இந்த என்னோட பேரல் வெக்டர் நம்ம எடுத்துக்கலாம், இதனோட டைரக்ஷன் இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக இது ஒரு லைன் இருக்குது. இந்த 2 லைனுக்கு வந்து பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கிற ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டராக இருக்கும். இந்த நியூ லைன் எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு தீஸ் 2 லைன். அதனால் வந்து இது 2க்கும் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கனால இதனோட டைரக்ஷன் வந்து இதுக்கு பேரலாக இருக்கும். இது 2 பேரலல் வெக்டர்ஸாக இருக்கும். அதே டைமில் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் 5,2,8 இதான் அர்த்தம்.
அப்போ the new line passing through the point parallel to this vector அந்த கான்செப்டில் நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். Compare the given two equation with r vector equal to a vector plus s into b vector and r vector equal to c vector plus t into d vector. Okay. Actually given equation என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா given equation is first one r vector equal to I cap plus j cap minus k cap அப்படின்னு இருக்கு plus s into 2 I cap minus 2j cap plus k cap இப்படி இருக்கு. அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா r vector equal to 2I cap minus j cap minus 3k cap அப்படி இருக்கு. அடுத்து plus t into I cap plus 2j cap plus 2k cap இப்படி இருக்கு. ஸோ இதோட கம்பேர் பண்ணுறோம். கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன பார்த்து பாருங்க. ஹியர் b வெக்டர் அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னா b வெக்டர் வந்து பேரல் வெக்டர். ஃபர்ஸ்டோட பேரல் வெக்டர் என்ன இருக்குன்னா 2I cap minus 2j cap plus k cap அப்படின்னு இருக்கு. அண்ட் செகண்ட் ஒன்று வந்து d வெக்டர் equal to I cap plus 2j cap plus 2k cap அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் எடுத்துங்க. by the given condition so by the given condition என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the two lines are perpendicular to the new line. அப்போ அதனால் என்ன சொல்கிறோம்னா the cross product of the two vector is parallel vector to the required line. அதான் condition. Therefore the required line is parallel to the cross product of b vector equal to 2I cap minus 2j cap plus k cap and d vector equal to I cap plus 2j cap plus 2k cap. Now b vector cross d vector equal to I cap j cap k cap 2 minus 2 1 இங்கே வந்து 1 2 2 that is equal to first determined expansion. அப்போ இது வந்து I cap. இப்போ இதை எலிமினேட் பண்ணிட்டானா இது ரெண்டோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் minus 2 into 2 வந்து minus 4 minus of 2 into 1 2 minus j cap. ஸோ எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா 2 into 2 4 minus 1 plus k cap. ஸோ இது எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா 2 into 2 4 plus 2 that is equal to I cap into minus 6 minus j cap into 3 plus k cap into 6. இப்போ minus of 6 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap. இது இதோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா b vector cross d vector ரிசல்ட். The required line is passing through the point 5, 2, 8 and parallel to the vector. இதான் the parallel vector minus 6 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap. That is parametric vector equation of the straight line is r vector equal to நான் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதலைன்னா ஆல்ரெடி நம்ம a vector b vector எழுதிருக்கோம் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரனால நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே ஃபார்முலா எழுதாமல் ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன். இப்போ r vector equal to ஃபஸ்ட்டு வந்து பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் இதுதான். அது என்ன இருக்குன்னா 5I cap plus 2j cap plus 8k cap. இது பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ப்ளஸ் என்ன செய்யலாம் அடுத்து வந்து s into b vector இப்போ டைரக்ஷன் வந்து minus of 6I cap minus 3j cap plus 6k cap. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட், இது வந்து பேரலல் வெக்டர். இதான் வந்து பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நியூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொடுத்தாச்சு. அடுத்தது கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். x minus x1 divided by b1 equal to
y minus y1 divided by b2 equal to z minus z1 divided by b3. Here x1, y1, z1 இது வந்து passing through the point. Passing through the point பார்த்தீங்கன்னா 5, 2, 8 and b1, b2, b3 அப்படின்றது வந்து parallel vector. Parallel vector என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து -6, -3, 6. ஓகே, இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம். அப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் மைனஸ் x1 அப்படின்றது என்ன இருக்குன்னா 5 டிவைடட் பை b1 அப்படின்றது இங்கே இருக்குது -6. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு y மைனஸ் y1 அப்படின்றது 2 டிவைடட் பை b2ன்றது இங்கே இருக்குது -3 ஈக்குவல் டு z மைனஸ் z1 அப்படின்றது இங்கே என்ன இருக்குன்னா 8 டிவைடட் பை b3 அப்படின்றது 6. ஸோ இதான் அந்த கார்ட்டீசியன் ஃபார்மேட். ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு தேவை வந்து parametric vector equation and cartesian equation. Exercise number 6.5, question number 4, show that the lines x minus 3 divided by 3 equal to y minus 3 divided by -1, z minus 1 equal to 0 and x minus 6 divided by 2 equal to z minus 1 divided by 3, y minus 2 equal to 0 intersect. Also find the point of intersection. ஸோ இப்போ என்ன செய்யணும், இந்த 2 லைனோட ஈக்குவேஷன் கார்ட்டீசியன் ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கார்ட்டீசியன் ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த 2 lines ஆர் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அண்ட் தென் ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். அப்படி இன்டர்செக்டிங் லைனாக இருந்தால் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். சொல்யூஷன். இப்போ கிவன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் பிகம்ஸ் given equation of the line becomes இப்போ என்ன சொல்ல x minus 3 divided by 3 equal to y minus 3 divided by -1, that is equal to, this is taken to equal to format. என்ன சொல்றோம்னா z minus 1 divided by 0 அப்படி எடுத்துக்கலாம். and second equation எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா x minus 6 divided by 2 that is equal to z minus 1 divided by 3 that is equal to y minus 2 divided by 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டு ஈக்குவல் ஃபார்மேட் இருக்குது. இதை வந்து ஈக்குவல் கன்வர்ஷன் பண்ணுறோம். இதை xyz ஃபார்மேட்டில் எழுதுறா இருந்தால் r we can write in the form of x minus 6 divided by 2 equal to y minus 2 divided by divided by 0, y minus 2 divided by 0 that is equal to z minus 1 divided by 3 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம கன்வர்ஷன் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் அடுத்து ஒய் அடுத்து வந்து இசட் இருக்க மாதிரி இதை கன்வர்ஷன் ரெண்டும் சேம் தான், பட் இந்த ஆர்டரை நம்ம கன்வர்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம். கம்பேர் த ஈக்குவேஷன்ஸ் வித் x minus x1 divided by b1 equal to y minus y1 divided by b2 equal to z minus z1 divided by b3 and இப்போ x minus x2 divided by d1 that is equal to y minus y2 divided by d2 equal to z minus z2 divided by d3. இப்போ நம்ம இதை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட கம்பேர் பண்ணுறோம், இதை வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட கம்பேர் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க. ஹியர் x1, y1, z1 அடுத்து வந்து x2, y2, z2. இப்போ x1, y1, z1 எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து கிடைக்கும். ஃபஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கு x1 பிளேஸில் 3 இருக்குது, y1 பிளேஸில் 3 இருக்குது, z1 பிளேஸில் 1 இருக்குது. அப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் 3, 3, 1 எடுத்துட்டாச்சு. அடுத்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட இதான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன், இதோட கம்பேர் பண்ணுறேன். இப்போது x2 பிளேஸில் வந்து 6 இருக்குது, y2 பிளேஸில் வந்து 2 இருக்குது, z2 பிளேஸில் 1 இருக்குது. அப்போ எப்படி எடுத்தோம்னா 6, 2, 1 அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா b1, b2, b3. அடுத்து செகண்டோட டைரக்ஷன் ரேஷியோ வந்து d1, d2, d3. இப்போது இங்கே b1, b2, b3 ஃபஸ்ட் லைன். அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட் லைனோட கம்பேர் பண்ண என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா b1 பிளேஸில் 3 இருக்குது, b2 பிளேஸில் -1 இருக்குது, b3 பிளேஸில் 0 இருக்குது. அப்போ 3, -1, 0 இருக்குது. 3, -1, 0. செகண்ட் இதோட கம்பேர் பண்ணுங்கள். அப்போ என்னன்னா d1, d2, d3. இப்போ 2, 0, 3 இருக்குது. 2, 0, 3 அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போது
condition for intersection of two lines is x2 minus x1, அதாவது y2 minus y1, அடுத்தது வந்து z2 minus z1. ஸோ ஒரு டிட்டர்மினண்ட்டில் எடுத்துக்கிறோம். ஃபஸ்ட் ரோ வந்து x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. செகண்ட் ரோ என்ன வரும்? ஃபஸ்ட் ரோ. செகண்ட் ரோ வந்து b1, b2, b3. தேர்ட் ரோ என்ன இருக்குன்னா d1, d2, d3. ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணி ஈக்குவல் 0 வேல்யூ கிடச்சா அது வந்து இன்டர்செக்டிங் லைன். நாட் ஈக்குவல் 0 வந்துச்சுன்னா நான் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ். இப்போ அதை அப்ளை பண்ணுங்கள். x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. அப்போ என்ன 6 minus 3, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 2 minus 3, அடுத்தது வந்து 1 minus 1 அப்படின்னு கிடச்சிச்சு. தட் இஸ் ஈக்குவல். அடுத்தது வந்து செகண்ட் ரோ பார்த்தீங்கன்னா b1, b2, b3, 3 minus 1 0. அடுத்து d1, d2, d3, 2 0 3 அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு. இதனோட ஃபைனல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ 6 minus 3 வந்து 3ன்னு வந்துருச்சு. இது வந்து -1 ஆயிரும். 2 minus 3 minus 1, 1 minus 1 0. இது 3 minus 1, இது 0. இது வந்து 2 0 3. ஸோ இதனோட டெட்டர்மினன்ட் வேல்யூ வந்து நம்ம டேரெக்டாகவே 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏனால் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, R1 அப்படின்ற ரோ வந்து ஐடென்டிக்கலி ஈக்குவல் டு R2. ரெண்டு ஐடென்டிக்கலி ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கனால நம்ம என்னோட வேல்யூ வந்து 0 எடுத்துக்கலாம். அப்போ டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ 0 வந்துட்டாலே நம்ம ஃபார்முலா அப்படி என்ன சொல்கிறோம்? The lines are intersecting lines. Therefore the given lines are intersecting lines. அப்போ நம்ம கொஸ்டினோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ தட் த லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்டிங் லைன் சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்ம முடிச்சிட்டோம். இந்த கிவன் லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் அப்படின்ற முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். x minus 3 divided by 3 equal to y minus 3 divided by minus 1, that is equal to z minus 1 divided by 0, that is equal to t அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. say it is a t. அப்போ இதை நம்ம என்ன செய்கிறோம்? all the 3 ratios are equal to t. அதோட கம்பேர் பண்ணுங்கள். therefore x minus 3 divided by 3 equal to t. இப்போ x minus 3 equal to 3t. ஏன்னா அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 3 into t 3t. அப்போ x is equal to 3t plus 3. அடுத்து வந்து y minus 3 divided by minus 1 equal to t. y minus 3 equal to minus t. அப்போ y is equal to minus t plus 3. அடுத்து equal to z minus 1 divided by 0 equal to t. z minus 1 equal to t into 0 0. அப்போ z equal to plus 1. z equal to plus 1 அப்படின்னு வருது. ஸோ இப்போ நான் என்ன செஞ்சுறேன் பார்த்தீங்கன்னா, any one point on the line is of the form 3t plus 3, minus t plus 3, 1. 3t plus 3, minus t plus 3, 1. இது வந்து any one point on the first line. and second line எடுத்துக்கிறோம். second line என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, x minus 6 divided by 2 equal to y minus 2 divided by 0 equal to z minus 1 divided by 3, that is equal to s ன்னு எடுத்துங்க. say it is an s. s அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்போ என்ன செய்யறோம்? x minus 6 divided by 2, that is equal to s. x minus 6, that is equal to 2s. x equal to 2s plus 6 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு. அடுத்து என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா, y minus 2 divided by 0 equal to s. y minus 2 equal to 0 into s 0, y is equal to plus 2 எடுத்துட்டாச்சு. அடுத்து z minus 1 divided by 3, that is equal to s. z minus 1 equal to 3s. z equal to 3s plus 1 அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு. அடுத்து என்ன செய்கிறோம்? any one point on the lines of the form எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the x 2s plus 6 இருக்கும், y வந்து 2, z வந்து 3s plus 1 அப்படின்னு இருக்கு. At the point of intersection
t. So at the point of intersection for some value of s and t எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லைனில் இருக்கிற பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3t plus 3 minus t plus 3 minus t plus 3 1. This is equal to 2s plus 6 2 3s plus 1. ஸோ எதனால் ரெண்டு ஈக்குவல்னா டூ லைன் இன்டர்செக்டிங் லைனாக இருந்தால் ரெண்டுக்கு வந்து காமன் பாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் அதோட காமன் பாயிண்ட் அப்படின்ற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன். அது எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கோஆர்டினேட், ஒய் கோஆர்டினேட் ஈக்குவல் டு ஒய் கோஆர்டினேட், இசட் கோஆர்டினேட் ஈக்குவல் டு இசட் கோஆர்டினேட் அப்படின்ற கான்செப்ட்டில் நம்ம அதை ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, which implies இப்போ 3t plus 3 அப்படின்றது எது ஈக்குவல்னா 2s plus 6 ஈக்குவல். அப்போ 3t minus 2s ஏன்னா ப்ளஸ் 2s இங்கே வச்சா மைனஸ் 2s ஆகும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 6 இங்கே அப்படி இருக்கும், 3 இங்கே வச்சுன்னா மைனஸ் 3. அப்போ 3t minus 2s that is equal to 3 அப்படின்றது ஒரு ஈக்குவேஷன். இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. அப்போ ஒய் கோஆர்டினேட் எடுங்க. ஒய் கோஆர்டினேட் தான் மைனஸ் t plus 3 that is equal to 2. அப்போ மைனஸ் t ஈக்குவல் டு 3 அங்கே கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 minus 3. அப்போ மைனஸ் t ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1 வரும். அப்போ t is equal to plus 1. t is equal to plus 1. அப்போ டீக்கு வேல்யூ கிடச்சிச்சு. இப்போ நமக்கு எஸ்ஸுக்கு தான் வேல்யூ தேவை இருக்குது. அப்போ நம்ம அடுத்தது ஈக்குவேட் பண்ணி எஸ்ஸோட வேல்யூ கூட கிடச்சிரும். அடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு ஈக்குவல். அப்போ 3s plus 1 that is equal to 1. 3s plus 1 equal to 1. அப்போ 3s is equal to 1 minus 1. 3s is equal to 0. s is equal to 0 by 3. 0 divided by 3 s is equal to 0 அப்படின்னு இருக்குது. t is equal to 1, s is equal to 0. இப்போ t is equal to 1 அப்படின்றத இதில் அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த பாயிண்ட் கிடைக்கும். s equal to 0 கிடைச்சா அதில் அப்ளை பண்ணும். ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரே தான் இருக்கும், சேம் பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும். சப்ஸ்டியூட்டிங் either t is equal to 1 or s equal to 0 in the respective point, substituting either t is equal to 1 or s equal to 0 in the respective point, substituting either t is equal to 1 or s equal to 0 in the respective points, we get என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் t equal to 1 அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதில் tயில் அப்ளை பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க. 3 into 1 plus 3 3 into 1 plus 3 minus 1 plus 3 1 ஏன்னா இதில் அப்ளை பண்ண முடியாது. அப்போ this is equal to 3 into 1 3 plus 3 வந்து 6ன்னு கிடச்சிரும். minus 1 plus 3 வந்து 2 அப்படின்னு கிடைக்கும். 1 6 2 1 இதான் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். ஆர் இதில் அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம். எஸ்ஸுக்கு பதில் 0 அப்ளை பண்ணால் செகண்டில் அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போது இதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா 2 into 0 plus 6 2 3 into 0 plus 1 3 into 0 plus 1. அப்போ என்ன ஆகும்னா 2 into 0 வந்து 0 plus 6 வந்து 6ன்னு வரும். இந்த 2 வந்து 3 into 0 0 plus 1 வந்து 1. இப்போ 6 2 1. ஸோ இதே தான் வரும் நமக்கு. ஃபஸ்ட்டு either this one or this one. ஸோ இதான் வந்து இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். therefore the point of intersection is 6 2 1. therefore the point of intersection is 6 2 1. ஸோ இதோட இந்த சம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. Exercise number 6.5, question number 3. If the two lines x minus 1 divided by 2 equal to y plus 1 divided by 3 equal to z minus 1 divided by 4 and x minus 3 divided by 1 equal to y minus m divided by 2 equal to z intersect at a point, find the value of m. இப்போ டூ ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸோட கார்டீசியன் ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ். இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அன்னோன் வேல்யூ m அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், கண்டிஷன் ஃபார் இன்டர்செக்டிங் நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ ஆஃப் m கிடச்சிரும். இப்போ சொல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். given equation of the lines, given equations of the lines are
x minus 1 divided by 2 equal to y plus 1 divided by 3 equal to z minus 1 by 4 and x minus 3 divided by 1 equal to y minus m divided by 2 equal to z. இப்போ compare with the standard format. என்ன format na x minus x1 divided by b1 equal to y minus y1 divided by b2 equal to z minus z1 divided by b3 and x minus x2 divided by d1 equal to y minus y2 divided by d2 equal to z minus z2 divided by d3. இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல எடுத்துக்குவோம் x1, y1, z1 எடுத்துட்டாச்சு. இது வந்து x2, y2, z2 எடுத்துக்கிறோம். this equal to அடுத்து இங்கே மாதிரி அதே மாதிரி b1, b2, b3 equal to d1, d2, d3 இப்படி எடுத்துக்கிறீங்க. this is equal to. இப்போ இதோட கம்பேர் பண்ணுங்கள். கம்பேர் பண்ணும்போது x minus x1 அப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபார்முலா மைனஸ் அப்போ 1 இருக்குது. இங்கே வந்து -1 இங்கே மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ -1 எடுத்துங்க. இது வந்து சேம் மைனஸ் ஃபார்முலா மைனஸ்னால் 1 எடுத்துக்கலாம். அப்போ x1 வந்து 1, y1 வந்து -1, z1 வந்து 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இதோட கம்பேர் பண்ணுறீங்க. இங்கே வந்து ஃபார்முலாவில் இருக்கிற மைனஸ் வந்துருச்சு. x2 இருக்கிற இடத்துல அப்போ 3, y2 இருக்கிற இடத்துல m இருக்குது. இங்கே வந்து டேர்ம் இல்லைனால 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அது வந்து அப்படின்போது என்ன ஆகுனா ஃபஸ்ட்டு வந்து 3, x2 3, y2 வந்து m, z2 வந்து 0 அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு. அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா இங்கே வந்து b1, b2, b3 இங்கே டைரக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறோம். டைரக்ஷன் எடுக்கும்போது 2, 3, 4 2, 3, 4 இங்கே என்ன வரும்னு பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இது எப்படி கூட நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும். z minus 0 divided by 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். z by 1 தான் ஆக்சுவலாக. z by 1 அப்போ z minus 0 by 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அப்படி எடுக்கும்போது இப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா d1, d2, d3 வந்து 1, 2, 1 வரும். 1, 2, 1 அப்படி வரும். ரைட். கண்டிஷன் ஃபார் intersection of two lines is formula update na x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 that is equal to 0 எடுத்துக்கிறோம். இங்கே வந்து b1 b2 b3 இது d1 d2 d3 இப்படி எடுத்துட்டாச்சு. ஸோ which implies இப்போ நம்ம அந்த பிளேஸில் நம்பர்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள். இப்போ இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது என்ன பாருங்கள், இங்கே தான் x2 இருக்குது. x2 minus x1 அப்போ 3 minus 1. அடுத்து y2 minus y1 அப்போ m plus 1 அப்படின்னு வந்துடும். z2 minus z1 வந்து 0 minus 1 that is equal to 0. இப்போ அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் செகண்ட் ரோ வந்து b1 b2 b3 அப்போ 2 3 4 d1 d2 d3 1 2 1 which implies இப்போ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். 3 minus 1 வந்து 2ன்னு வந்துடும். இது m plus 1 அப்படி இருக்கும். 0 minus 1 வந்து -1 அப்படின்னு வரும். இங்கே 2 இது 3 இது 4 இங்கே என்ன 1 2 1 அப்படி இருக்குது. that is equal to 0. so which implies இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். டிட்டர்மினன்ட் வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா 2 into இந்த ரோ அண்ட் காலம் எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. 3 into 1 3ன்னு வந்துடும். minus of 4 into 2 8 minus of m plus 1 into ஸோ இந்த ரோ அண்ட் காலம் எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா 2 into 1 வந்து 2ன்னு வந்துடும். minus of 1 into 4 வந்து 4 வரும். then minus 1 into the row and column eliminate பண்ணிங்கன்னா 2 into 2 4 minus 3 into 1 3 that is equal to 0 which implies 2 into இப்போ 3 minus 8 வந்து minus 6 அப்படின்னு வந்துடும். சரி இப்போ 2 into இப்போ 3 minus 8 வந்து minus 5 3 minus 8 minus 5
அடுத்து வந்து என்னன்னா மைனஸ் ஆஃப் m plus 1 into 2 minus 4 வந்து minus 2 minus 1 into 4 minus 3 வந்து 1 that is equal to 0 that is equal to 0. So இப்போ further simplification பார்த்தோம்னா 2 into minus 5 வந்து minus 10. So minus into minus plus ஆயிரும், multiply with 2 2 into m 2m plus 2m 2 into 1 2 அப்படின்னு வந்துரும் minus 1 that is equal to 0. So which implies 2m அப்படி இருக்கட்டும், இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இதை ஆட் பண்ண minus 8 minus 1 அப்போ minus 9 that is equal to 0. 2m is equal to plus 9, 2m is equal to plus 9 அப்போ m is equal to 9 divided by 2. Exercise number 6.5, question number 6, find the parametric form of vector equation of the straight line passing through minus 1 comma 2 comma 1 and parallel to the straight line r vector equal to 2 I cap plus 3 j cap minus k cap plus t into I cap plus minus 2 j cap plus k cap, and hence find the shortest distance between the lines. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. We have to find the another one straight line equation. The required straight line is parallel to the given straight line. இதான் கண்டிஷன். அப்போது parallel line have the same parallel vector. அப்போ இதோட parallel vector தான் இந்த required லைனோட parallel vector இருக்கும். அப்போ என்னோட parallel vector அதனோட parallel vector எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி required line passing through a point கொடுத்துருக்கனால we can take it as a point form it. அப்போ ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, இதுலேருந்து parallel vector எடுத்துக்கிறோம், அதை வச்சுட்டு என்ன செய்யணும், we can easily form the new equation. அந்த நியூ equation என்ன ஃபார்மேட் இருக்குன்னா parametric form of vector equation அப்படி இருக்கணும். அப்புறமா நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா find the shortest distance between the two lines. இந்த given லைனுக்கும் இந்த required லைனுக்கு இடையில் இருக்கிற shortest distance நம்ம பார்க்கணும். இதுதான் ஐடியா. இப்போ நம்ம அந்த சொல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். given equation of a straight line is இதை எடுத்துக்கிறீங்க, r vector equal to 2 I cap plus 3 j cap minus k cap plus t into I cap minus 2 j cap plus k cap எடுத்துக்கிட்டாச்சு. So compare with the standard form, r vector equal to a vector plus t into b vector. So here a vector is the point, b vector is the direction எடுத்துட்டாச்சு. Since the required line is parallel to the given line, since the required line is parallel to the given line, that is it is parallel to this vector b vector, that is b vector equal to I cap minus 2 j cap plus k cap. Since the required line is parallel to the given line, so that is the required line is parallel to b vector equal to the required line's parallel vector is b vector equal to I cap minus 2 j cap plus k cap. The required line passes through the point the required line passes through minus 1 comma 2 comma 1 and parallel to the vector I cap minus 2j cap plus k cap. Therefore, the parametric form of the parametric form of vector equation of the straight line.
the parametric form of vector equation of straight line is r vector equal to first passing through the point. The passing through the point என்னோட vector form எடுத்துக்கிறேன். minus of I cap plus 2j cap plus k cap plus s into parallel vector, that is I cap minus 2j cap plus k cap. Now இப்போ இது வந்து c vector plus b vector. அப்போ என்ன செய்யணும், c vector அப்படின்றது என்ன எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா minus of I cap plus 2j cap plus k cap அப்படி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ shortest distance between the two parallel lines. இப்போ நம்ம என்ன இருக்குன்னா இப்படி ஒரு லைன் இருக்குன்னு வச்சுங்க. இது ஒரு லைன் இருக்குது அப்படி இருக்குன்னா, ஸோ இந்த லைன் வந்து r vector equal to a vector plus t into b vector இருக்குது. இந்த லைன் எப்படி இருக்குன்னா r vector equal to c vector plus s into அதே b vector இருக்குது. அப்போ இந்த a vector is a point on the first line, c vector is a point on the second line, b vector வந்து parallel vector. அதுக்கு முன்னாடி ஃபார்முலா கூட எழுதிக்கிறோம். the shortest distance between the parallel lines is distance, you can take it as d is equal to modulus of c vector minus a vector cross b vector divided by modulus of b vector. Modulus of c vector minus a vector cross b vector divided by modulus of b vector. இதுதான் ஃபார்முலா. இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு தேவையான வேல்யூ பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு c vector minus a vector பார்க்கணும். அப்புறம் இதுக்கு இந்த ரிசல்ட்டுக்கும் b vector கிராஸ் ப்ராடக்ட் பார்க்கணும். அப்புறம் கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து மாடுலஸ் வேல்யூ. அடுத்து b vectorோட மாடுலஸ் வேல்யூ பார்த்தாச்சுன்னா நம்ம வேல்யூ அப்ளை பண்ணிடலாம். நோ இப்போ a vector எடுத்துங்க. a vector ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2i cap plus 3j cap minus k cap. c vector equal to minus of I cap plus 2j cap plus k cap. c vector minus a vector equal to minus I cap plus 2j cap plus k cap minus of 2i cap plus 3j cap minus k cap. இப்போ என்ன செய்யணும், minus of I cap அப்படி எடுத்துட்டாச்சு plus 2j cap அப்படி எடுத்தாச்சு plus k cap multiply with minus inside minus 2i cap minus 3j cap plus k cap. அப்போ இதை I cap ஆட் பண்ணிங்கன்னா minus 1 minus 2 வந்து minus 3i cap. இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா plus 2 minus 3 minus of j cap. அடுத்து வந்து plus 2k cap plus 2k cap minus 3i cap. இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது minus j cap plus 2k cap வரும். இது வந்து c vector minus a vectorோட ரிசல்ட்டு. அடுத்து c vector minus a vector cross b vector பார்க்குறேன். that is equal to determinant of I cap j cap k cap. இப்போ c vector minus a vector ரிசல்ட் வந்து minus 3 minus 1 இது 2. அடுத்து வந்து b vector அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா 1 minus 2 1 இருக்குது. 1 minus 2 1 ரைட்டு. இப்போ இதை டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா I cap into இது எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா minus 1 ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். 2 into 2 4 minus of j cap into இது எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா minus 1 into 3 minus 3 minus 2 1 into 2 minus 2 plus k cap into இது ரோஸ் காலம் எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா minus into minus plus 2 into 3 6 minus into minus plus 1. அப்போ I cap into 3 minus j cap into minus 5 plus k cap into 7 6 plus 1 7 அப்படின்னு வந்துடும். இப்போ ஃபனா 3i cap minus into minus plus 5j cap plus 7 into k வந்து 7k cap. இது எதோட ரிசல்ட்னா c vector minus a vector cross b vectorோட ரிசல்ட்டு. இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் c vector minus a vector cross b vector, modulus of c vector minus a vector cross b vector, that is equal to இதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3 ஸ்கொயர் plus 5 square plus 7 square, that is equal to square root of 9 plus 5 5 are 25 plus 7 7s are 49. But that is equal to square root of இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 83 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 83. இது எதோட ரிசல்ட்னா மாடலஸ் ஆஃப் c vector minus a vector
கிராஸ் பி வெக்டரோட ரிசல்ட் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 83. மாலஸாக பி வெக்டர் பார்க்குறேன், தட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப், இப்போ 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு minus 2 the whole square plus 1 square. 1 square plus minus 2 the whole square plus 1 square, that is equal to square root of 1 plus 4 plus 1, that is equal to square root of 6. Modulus of b vector, that is equal to square root of 6. எடுத்துட்டாச்சு. அப்போ distance, shortest distance d is equal to square root of 83 divided by square root of 6 units. Exercise number 6.5, question number 7. Find the foot of the perpendicular drawn from the point 5, 4, 2 to the line x plus 1 divided by 2 equal to y minus 3 divided by 3 equal to z minus 1 divided by minus 1. Also find the equation of the perpendicular. Okay, என்னன்னா find the foot of the perpendicular. ஒரு perpendicular ஒரு end கேட்டிருங்க, that is the foot of the perpendicular. That perpendicular start from the point. எந்த பாயிண்ட்னா 5, 4, 2ன்ற பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. இந்த perpendicular வந்து meet at the line. இந்த லைனில் மீட் பண்ணுது x plus 1 divided by 2 equal to y minus 3 divided by 3 equal to z minus 1 divided by minus 1 அப்படின்ற பாயிண்ட்டை மீட் பண்ணுது. ஸோ இது கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யணும், ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் த ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர், அந்த பாயிண்ட் நம்ம பார்த்துடணும். அதே மாதிரி ஆல்சோ ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர், அதை நம்ம பார்க்குறோம். இந்த சுச்சுவேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம் ஒன்று போடுறோம். ஸோ இதான் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு. இது வந்து ஒரு லைன், இப்படி போயிட்டுருக்க லைனு. இதான் அந்த இது வந்து ஸ்டார்டிங். இப்போ டி அப்படின்ற அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். டி அப்படின்றது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட் வந்து 5, 4, 2 அப்படின்ற பாயிண்ட்டாக இருக்குது. இதான் அந்த ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர், எஃப்ன்றது இங்கே இருக்குது. அந்த பெர்பெண்டிகுலர் அந்த ஃபுட் எங்கே இருக்குன்னா அந்த லைன் மேலே இருக்குது. ஓடுத லைன்னா எக்ஸு ப்ளஸ் 1 டிவைடட் பை 2 ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் 3 டிவைடட் பை 3 ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் 1 டிவைடட் பை மைனஸ் 1. இதான் ஆக்சுவல் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதோட வேல்யூ, இப்போ எஃபோட கோஆர்டினேட்ஸ் பார்க்கணும். அப்புறம் இதனோட ஈக்குவேஷன், டிஎஃபோட ஈக்குவேஷன் வேணும். இதுதான் நமக்கு ஐடியா. இப்போ சொல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டிஎஃப்ன்ற பாயிண்டெல்லாம் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஹியர் we denote the given point here we denote the given point 5, 4, 2 by D and the point on straight line by here we denote the given point 5, 4, 2 by D and the point on the straight line by F. இப்போ இந்த டயக்ராம் நம்ம சொன்ன விஷயத்தை இங்கே நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த லைனோட டேரெக்ஷன் நம்ம செப்பரேட்டாக எடுக்கிறதா இருந்தால் அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் எடுக்கிறதா இருந்தால் இதோட வெக்டர் ஐடியா இதான் அந்த டேரெக்ஷன் ரேஷியோ 2, 3, -1. இப்போது ஆக்சுவலாக அதனோட வெக்டர் ஃபார்மேட்டான ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ்ஸு டி இன்ட்டு பி வெக்டர் இப்படி நம்ம எழுதுறதா இருந்தால் இதில் -1, 3, 1 இதை வந்து ஏ வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் பாயிண்ட் ஃபார்மேட் எழுதுகிறோம். இது வந்து டேரெக்ஷன் எடுக்கணும். தட் இஸ் அ பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு என்னன்னா 2i cap ப்ளஸ் 3j cap மைனஸு கே கேப். ஸோ 2i cap ப்ளஸ் 3j cap மைனஸ் கே கேப் இந்த டேரெக்ஷன் வச்சுருக்கோம். இது கார்ட்டீசியன் ஃபார்மேட் இருக்குது, வெக்டர் ஃபார்மேட் எழுதியாச்சு. ஏ வெக்டர்ன்றது இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். நோ x plus 1 divided by 2 equal to y minus 3 divided by 3 equal to z minus 1 divided by minus 1, that is equal to s. Say it is an s. ஏன் இதை நம்ம எஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லைன் மேலே இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும், எனி பாயிண்ட் ஆன் த லைன் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம், அதை பார்க்குறதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ இதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டோன்னா, that is x plus 1 divided by 2 equal to s அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா x plus 1 that is equal to 2s அப்படின்னு வரும். x is equal to 2s minus 1 plus 1 அங்கே போச்சுன்னா -1. இது x கோஆர்டினேட்.
அதே மாதிரி y minus 3 divided by 3 equal to s அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா y minus 3 equal to 3s. அப்போ y is equal to 3s plus 3 அப்படின்னு வரும். அடுத்தது z minus 1 divided by minus 1 that is equal to s எடுத்தனா z minus 1 equal to minus s ன்னு வரும். அப்போ z equal to minus s plus 1 அப்படின்னு வரும். இப்போ இதுதான் xyz கோஆர்டினேட் இந்த லைன் மேலே இருக்கிறது. இப்போ any point on the line is of the form எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னா x வந்து 2s minus 1 அப்படின்ற ஃபார்மேட் இருக்கும், y வந்து 3s plus 3ன்ற ஃபார்மேட் இருக்கும், z வந்து minus s plus 1 அப்படின்ற ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். இப்போ f is a line, f is a point on this line. f அப்படின்ற பாயிண்ட் வந்து இந்த லைன் மேலே இருக்குது. அப்போ that is fன்ற ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும்? that is f is in the form what is the 2s minus 1 3s plus 3 minus s plus 1 அப்படின்ற ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ரைட். இப்போது நான் இந்த எஸ்ஸுக்கு வந்து பொசிஷன் வெக்டர் ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுங்க. அப்போது பொசிஷன் வெக்டர்னால் ஓஎஃப்னு எடுக்கலாம். அந்த ஓஎஃப் எப்படி எடுக்கலாம்னா 2s minus 1 into I cap plus 3s plus 3 j cap plus minus s plus 1 into k cap. இந்த மாதிரி நான் எழுதலாம். அதாவது பொசிஷன் வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் எழுதுறதா இருந்தால் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம். இப்போ நான் டிஎஃப் வெக்டர் பார்க்குறேன். டிஎஃப் வெக்டர்ன்ற என்ன? பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் த ஹெட் மைனஸ் பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் த டெயில். அப்போ ஓஎஃப் வெக்டர் மைனஸ் ஓடி வெக்டர் அப்படின்னு வரும். பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் த ஹெட் மைனஸ் பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் த டெயில். அப்போ ஆக்சுவலாக ஓஎஃப் வெக்டர்ன்றது எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஓஎஃப்ன்ற ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ 2s minus 1 into I cap ப்ளஸ்ஸு 3s plus 3 into j cap plus minus s plus 1 into k cap. இது வந்து ஓஎஃப் வெக்டர் டாட். இப்போ ஓடி வெக்டர்ன்ற பார்த்தீங்கன்னா டின்ற பாயிண்ட் வந்து ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும், டயக்ராம்லேயே பார்த்துருக்கோம். டி வந்து 5,4,2 இருக்குது. அந்த பொசிஷன் வெக்டர் நம்ம பார்க்கும்போது 5i cap ப்ளஸ் 4j cap ப்ளஸ் 2k cap. டின்ற பாயிண்ட்டுக்கான பொசிஷன் வெக்டர் எடுத்துக்கிட்டாச்சு. டின்ற பாயிண்ட்டோட பொசிஷன் வெக்டர் ஓடின்றது என்ன செய்யணும்? 5i cap ப்ளஸ் 4j cap ப்ளஸ் 2k cap பார்த்தாரு. இப்போ ரெண்டையும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஓஎஃப் வெக்டர் மைனஸ் ஓடி வெக்டர் அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. இப்போ நம்ம எப்படி சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா ஐ கோஎஃபிஷியன்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம், ஜேவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம், கே கோஎஃபிஷியன்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். அப்படி சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது 2s minus 1 minus 5, ஏன்னா மைனஸ் உள்ள கொண்டு போது -5. அடுத்து வந்து ப்ளஸ்ஸு 3s plus 3 minus 3 I cap 3s minus 3 minus of 4. அப்போ இது வந்து j cap ப்ளஸ்ஸு minus s plus 1 minus 2, ஏன்னா மைனஸ் இங்கே -2. அப்போ இட் இஸ் அ k cap, ரைட். இப்போ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். 2s அப்படி இருக்கட்டும். இது நம்பர் -1 -5 -1 ஆட் பண்ணால் -6 அப்படின்னு வந்துடும். இது வந்து I கேப்போட ஆன்சர். ப்ளஸ்ஸு இந்த 3sங்க அப்படியே வந்துடும். இப்போ ப்ளஸ் 3 -4 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா -1 j cap அப்படின்னு வந்துடும். ப்ளஸ்ஸு இந்த மைனஸ் எஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா +1 இருக்குது, -2 இருக்குது. அப்போ -1 k cap. இப்போ இதான் நமக்கு வந்து டிஎஃப் வெக்டர். திஸ் அண்ட் டிஎஃப் வெக்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எதுக்காக டிஎஃப் வெக்டர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ரெண்டும் நமக்கு பெர்பெண்டிகுலர்னு தெரியும். இந்த லைனும் இதுவும் நமக்கு பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. அப்போ பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்போது டாட் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்ற ஐடியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த எஸ்ஸோட வேல்யூ ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம். Since B vector is perpendicular to df vector, so we have என்னோட டாட் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். பி வெக்டர் டாட்டு டிஎஃப் வெக்டர், ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே 11th பார்த்துருக்கோம். ஸோ
ஸோ டூ வெக்டர்ஸை perpendicular அதோட டாட் ப்ராடக்ட் வந்து 0 இருக்கும். பி வெக்டர் டாட் டிஎஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் 0. ஆக்சுவலி பி வெக்டர்ன்றது நமக்கு தெரியும், என்ன தெரியும், 2i கேப் ப்ளஸ் 3j கேப் மைனஸு கே கேப் அப்படின்னு தெரியும். டாட்டு டிஎஃப் இப்போ தான் பார்த்துருக்கோம், என்ன இருக்குன்னா 2s மைனஸ் 6i கேப் ப்ளஸ் 3s மைனஸ் 1j கேப் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் s மைனஸ் 1 k கேப். ஸோ இது ரெண்டுக்கு டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தோம்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ i டாட் i வந்து 1 அப்படின்னு வந்துச்சு. அப்போ என்ன ஒன்றா 2 இன்ட்டு 2s மைனஸ் 6 அப்படின்னு வந்திருக்கு. அடுத்து ப்ளஸ் இப்போ j டாட் j 1 அப்படின்னா இப்போ 3 இன்ட்டு 3s மைனஸ் 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ்ஸு அடுத்து வந்து k டாட் k 1. இப்போ k டாட் k 1 இங்கே வந்து மைனஸ் 1 இருக்குது. மைனஸ் 1 இன்ட்டு மைனஸ் s மைனஸ் 1. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் 0. i டாட் i 1 வந்துருச்சு. அப்போ அதோட ரெண்டோட கோஎஃபிஷியன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். j டாட் j 1 வந்துட்டனால jஜோட கோஎஃபிஷியன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு. k டாட் k 1 அப்படின்னால இது ரெண்டு கோஎஃபிஷியன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை இந்த 2 வந்து இட்ஸ் அ காமன் ஃபார் போத் மல்டிப்ளை வித் திஸ் 2 இன்ட்டு 2 4s மைனஸ் 12 ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு 3 9s மைனஸ் 3 9s மைனஸ் 3. அடுத்து மல்டிப்ளை வித் மைனஸ். அப்போ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் s minus into minus plus s minus into minus plus 1 that is equal to 0. இங்கே வந்து 4s plus 9s அப்போ 13s plus 1 வந்து 14sன்னு வரும். 14s நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வந்து மைனஸ் 12 மைனஸ் 3 மைனஸ் 15 ப்ளஸ் 1 அப்போது மைனஸ் 14 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ மைனஸ் 12 மைனஸ் 3 மைனஸ் 15 ப்ளஸ் 1 வந்து மைனஸ் 14 ஈக்குவல் டு 0. அப்போ we have அப்போ 14s ஈக்குவல் டு 14. நம்ம ப்ளஸ் 14 நம்ம வச்சுனா மைனஸ் 14 ஆகிடும். அப்போ s is equal to 14 divided by 14. அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் 1. அப்போ s is equal to 1. Therefore the coordinates of f. இந்த coordinates of f ன்றது என்னதுன்னா foot of the perpendicular. f நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2s மைனஸ் 1 3s ப்ளஸ் 3 மைனஸ் s ப்ளஸ் 1 அப்படின்னு இருந்துச்சு. இதில் இப்போ எஸ்ஸுக்கு பதிலாக 1 அப்ளை பண்ணுங்கள். 1 அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகுனா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு 1 மைனஸ் 1 2 இன்ட்டு 1 மைனஸ் 1 3 இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் 3 மைனஸ் 1 ப்ளஸ் 1 அப்படி இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு 1 2 அப்போ 2 மைனஸ் 1 3 இன்ட்டு 1 3 ப்ளஸ் 3 இது வந்து 0ன்னு வந்துடும். இது வந்து 0. இப்போ ஃபைனல் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 மைனஸ் 1 வந்து 1 அப்படின்னு கிடச்சிரும். 3 ப்ளஸ் 3 வந்து 6ன்னு வந்துடும் 0. அப்போ 1 6 0 1 6 0 தான் வந்து எஃபோட கோஆர்டினேட். தட் இஸ் த ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர். தேர்ஃபோர் த ஃபுட் ஆஃப் த பெர்பெண்டிகுலர் இஸ் the foot of the perpendicular is 1 6 0. அடுத்து நமக்கு தேவைன்னா find the equation of the perpendicular. அப்போ equation of the perpendicular ன்றது equation of df பார்க்கணும். the equation of the perpendicular df is x minus x1 divided by x2 minus x1 that is equal to y minus y1 divided by y2 minus y1 that is equal to z minus z1 divided by z2 minus z1. அதாவது 2 பாயிண்ட் ஃபார்மேட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்போ இங்கே என்னோட கோஆர்டினேட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். என்னோட கோஆர்டினேட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து டியோட கோஆர்டினேட்ஸ் டின்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். டின்றது என்ன பார்த்தோன்னா 5 4 2 அப்படின்னு தெரியும். அண்டு எஃப் இப்போ தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். எஃப் வந்து 1 6 0 அப்படின்னு இருக்குது. அப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து x1 y1 z1 எடுத்துங்க. இது x2 y2 z2ன்னு எடுத்துங்க. எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ x மைனஸ் x1 அப்போ x மைனஸ் 5 டிவைடட் பை x2 மைனஸ் x1 x2ன்றது 1 மைனஸ் 5 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு y மைனஸ் y1 அப்போ y மைனஸ் 4 டிவைடட் பை y2 மைனஸ் y1 y2ன்றது 6 மைனஸ் 4 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு z மைனஸ் z1 z1ன்றது 2 டிவைடட் பை z2 மைனஸ் z1 0 மைனஸ் 2 அப்போது x minus 5 divided by minus 4 that is equal to y minus 4 divided by
2 equal to z minus 2 divided by minus 2. Required equation of the perpendicular. இது Cartesian formatல இருக்கு. ஸோ இதோட இந்த கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. Exercise number 6.5, question number 5. Show that the straight lines x plus 1 equal to 2y equal to minus 12z and x is equal to y plus 2 equal to 6z minus 6 are skew and hence find the shortest distance between them. இப்போ நமக்கு டூ ஸ்ட்ரைட் லைனோட ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னென்னா கார்டீசியன் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. இது ப்ராப்பரான ஃபார்மேட்டில் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும், கன்வெர்ட் இன்டு த ப்ராப்பர் ஃபார்மேட். அப்படி இந்த கார்டீசியன் ஃபார்மேட்டை ப்ராப்பர் ஃபார்மேட்டை கன்வெர்ட் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன சொல்லணும், இந்த டூ லைன்ஸ் ஆர் ஸ்கியூ லைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்புறமா அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்கியூ லைன்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். இப்போ ஸ்கியூ லைன்ஸ் அப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஃபார்மேட் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். சொல்யூஷன்: the given equation can be written as the given equations can be written as first one the x plus 1. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா x plus 1 இருக்குது, 2y இருக்குது, minus 12z இருக்குது. அப்போ 12 தான் ஹையஸ்ட் நம்பராக இருக்குது. இந்த 12 நான் டிவைட் பண்ணி விட்றேன். அப்போ x plus 1 divided by 12 that is equal to 2y divided by 12 that is equal to minus 12z divided by 12 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கேன்சல் பண்ணுறேன். இங்கே வந்து கேன்சல் என்ன 6ன்னு வந்துடும். இதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா 1 அப்படின்னு வரும். x plus 1 divided by 12 equal to y divided by 6 equal to z divided by minus 1. ஏன்னா நமக்கு xy zல நெகட்டிவ் இருக்கக்கூடாது, பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும். அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், இந்த மைனஸ் வந்து இங்கே டினாமினேட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா x இருக்குது, y plus 2 இருக்குது, 6z minus 6 இருக்குது. ரெண்டுலேயும் 6 காமனாக இருக்கலாம். 6 காமனாக எடுத்து 6ல் டிவைட் பண்ணுறேன். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள் x டிவைடட் பை அண்டு x டிவைடட் பை 6ன்னு வரும், y plus 2 divided by 6 அப்படின்னு வரும். இங்கே நான் 6 into z minus 1 divided by 6 அந்த மாதிரி வரும். அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கேன்சல் பண்ணுறோம். இதை கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 6 கேன்சல் பண்ணோம்னா 1 டைம். அப்போ நமக்கு என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x divided by 6 equal to y plus 2 divided by 6 equal to z minus 1 divided by 1. z minus 1 divided by 1. இப்போ இந்த கார்டீசியன் ஈக்குவேஷன் என்ன செய்யணும்னா கன்வெர்ட் இன்டு த பராமெட்ரிக் வெக்டர் ஃபார்மேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிடும். அப்படி பண்ணிட்டா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் நம்ம அந்த ஃபார்மேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த பராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன்ஸ் the parametric vector equations of the given lines are. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த லைன் எடுத்துக்கிறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், -1 இருக்குது, இங்கே 0, இது 0. அப்போது -1 மட்டும் தான் நமக்கு பாயிண்ட்டு. அப்போது நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம், ஆக்சுவல் ஃபார்மேட் வந்து r vector equal to பாயிண்ட்டு தான் நமக்கு a வெக்டர். பாயிண்ட்டுன்றது இங்கே -1 மட்டும் இருக்குது. அப்போ -1ன்றது -i கேப் ப்ளஸ் இப்போ என்ன சொல்லணும் t இன்ட்டு b வெக்டர் அப்படின்றது என்னோட டைரக்ஷன் வந்து 12 6 -1 இருக்குது. அப்போ எப்படி எடுத்துக்கோம்னா 12i கேப் ப்ளஸ் 6j கேப் மைனஸ் k கேப் எடுத்துட்டாச்சு. இது வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் லைன். அடுத்து வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த செகண்ட் லைன் பார்க்குறேன். செகண்ட் லைன் பார்க்கும்போது r vector equal to இப்போ இதில் பாயிண்ட் பார்க்குறோம். பாயிண்ட் வந்து x1 அப்படின்ற கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 0 இருக்குது. இப்போது ஒய்யும் z இருக்குது, y1 z1 மட்டும் இருக்கும். அதாவது y2 z2 அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே +2 இருந்தால் அப்போ -2 எடுக்கணும். அப்போ i வந்து 0 இருக்கனால jலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். -2j கேப் k வந்து பார்த்தீங்கன்னா z -1 அப்போ +1 நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ப்ளஸ் k கேப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ப்ளஸ் k கேப் ப்ளஸ் s இன்ட்டு இது டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் எடுத்துட்டோம்னா 6i கேப் ப்ளஸ் 6j கேப் ப்ளஸ் k கேப். அதாவது இங்கே இதெல்லாம் வந்து பாயிண்ட்ஸ்
ஃபார்ம் நியூமரேட்டரில் இருக்குது x minus x1 y minus y1 z minus z1 அந்த ஃபார்மேட்டில் எடுத்தோம்னா x1 y1 z1 அப்படின்ற பாயிண்ட் கிடைக்கும். அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். இது வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோ. இது பார்த்தீங்கன்னா x minus x2 y minus y2 z minus z2. அடுத்து வந்து d1 d2 d3 அந்த ஃபார்மேட்டில் வரும். அப்போ இங்கே இருக்கிற அந்த x2 y2 z2 வச்சு தான் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டை உருவாக்குறோம். கம்பேர் வித் r vector equal to a vector plus t into b vector and r vector equal to c vector plus s into d vector. Here a vector equal to minus of I cap and c vector equal to minus 2j cap plus k cap. At the same time direction the parallel vector for first line is b vector equal to 12 I cap plus 6j cap minus k cap. D vector equal to from the second line 6 I cap plus 6j cap plus k cap. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா b vector and d vector two vectors வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ one vector is not a scalar multiple of another vector. அதனால் என்ன சொல்கிறோம், b vector and d vector are not parallel vectors. அதனால் இந்த two lines are not parallel lines. b vector and d vector are not parallel vectors. B vector and D vector are not parallel vectors. நான் பேரலல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது வந்து நான் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து என்ன தேவை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் தேவைப்படுது. அதை ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ சி வெக்டர் ஆக்சுவலாக வந்து 2j கேப் ப்ளஸ் கே கேப் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஐ கேப் அப்படின்ட்டு இருக்குது. அப்போ நான் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். அப்போ ஃபஸ்ட் ஐ கேப் மைனஸ் 2j கேப் ப்ளஸ் கே கேப். இப்போ நான் இன்டர்செக்டிங் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கலாம். பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் நான் பார்த்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர், அடுத்து வந்து பி வெக்டர் டி வெக்டர். இதான் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் வந்து டிட்டர்மினன்ட் எப்படி எடுப்போம்னா, இது வந்து ஃபஸ்ட் ரோ, என்னோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ரோ, என்னோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் வந்து 1 minus 2 1 இது ஃபஸ்ட் ரோ. பி வெக்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து செகண்ட் ரோ, என்ன இருக்குன்னா 12 6 minus 1. அடுத்து டி வெக்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து தேர்ட் ரோ 6 6 1 அந்த மாதிரி வரும். இப்போ 1 into ஸோ இது எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா 6 மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 6 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 2 அப்போ ப்ளஸ் 2ன்னு வரும். ப்ளஸ் 2 இது எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா 1 into 12 மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 6 ப்ளஸ் 1 into ஸோ இது எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா 6 into 12 72 மைனஸ் 6 6 are 36 6 6 are 36 எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ அடுத்து என்ன எடுத்துக்கிற போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 அப்படி இருக்கட்டும், 6 + 6 வந்து 12 அப்படி எடுத்துக்கலாம், ப்ளஸ் 2 into 12 + 6 வந்து 18 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், ப்ளஸ் 1 into இது வந்து 36 வரும். 72 - 36 வந்து 36 அப்படின்னு கிடைக்கும். இப்போ நமக்கு ஃபைனலாக என்ன வரப்போதுன்னா, இங்கே ஒரு 12 இருக்குது, 2 into 18 வந்து 36 + 36. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா, இது வந்து இது ரெண்டு ஆட் பண்ணி 72 + 12 வந்து 84 அப்படின்னு கிடைக்கும். இப்போ அந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் டி வெக்டர். இந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ரிசல்ட் வந்து எப்படின்னா நாட் ஈக்குவல் 0 இருக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0 இருக்குது. அப்போ தே ஆர் நான் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ். therefore they are non-intersecting therefore they are non-intersecting lines. அப்போது என்ன சொல்லலாம், ஸ்கியூலோட டெஃபினிஷன் அப்படி தான் இருக்குது.
neither intersecting nor parallel, they are skew lines அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Therefore the given lines are skew lines அப்படின்னு சொல்லிடலாம். Therefore the given lines are hence proved. இது ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. நான் இன்டர்செக்டிங் நான் பேரல் லைன்ஸ் ஆர் த ஸ்கியூ லைன்ஸ். இது டெஃபினிஷன். இந்த டெஃபினிஷனை பேஸ் பண்ணி இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்கியூ லைன்ஸ். இப்போ ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்கியூ லைனோட ஃபார்மை ஃபஸ்ட் எழுதிடுவோம். ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்கியூ லைன்ஸ் இஸ், இது வந்து டெல்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம். டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொன்னோம், determinant of c vector minus a vector, c vector minus a vector dot b vector cross d vector, b vector cross d vector divided by modulus of b vector cross d vector. இங்கே வந்து டாட், இது வந்து டாட். ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்மேட்டு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம். இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம், பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர். இதை தான் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கமா பி வெக்டர் கமா டி வெக்டர் ரெண்டும் ஒரே மீனிங் தான். அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடச்சிடும். 84 அப்படின்றது நமக்கு தெரியும், அதனால் அது தேவையில்லை. அப்போ அதை அடுத்து நமக்கு தேவை பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் மட்டும் தான் நமக்கு தேவை. ஸோ இப்போ நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம். பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் ஈக்குவல் டு, இப்போ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஐ கேப் ஜே கேப் அண்ட் கே கேப் எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ பி வெக்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் பார்க்குறோம். பி வெக்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12, 6, -1 இருக்குது பி வெக்டர். டி வெக்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6, 6, 1 இருக்குது. 6, 6, 1 இருக்குது. இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா ஐ கேப் இன்ட்டு, ஸோ இதை லிமிட் பண்ணிங்கன்னா 6 இன்ட்டு 1 6 மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் 6 மைனஸ் ஆஃப் ஜே கேப் இன்ட்டு இது லிமிட்டேட் பண்ணிங்கன்னா 12 + 6 12 + 6 ப்ளஸ் கே கேப் இன்ட்டு, ஸோ இது லிமிட்டேட் பண்ணிங்கன்னா 12 6 72 மைனஸ் 6 6 36. அப்போ ஐ கேப் இன்ட்டு இது வந்து என்ன ஆகுனா 6 + 6 வந்து 12 அப்படின்னு வந்துடும். மைனஸ் ஆஃப் ஜே கேப் ஜே கேப் இன்ட்டு 18 அப்படின்னு இருக்குது. ப்ளஸ் ஆஃப் கே கேப் இன்ட்டு இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ண 72 - 36 வந்து 36 கிடைக்கும். இப்போ இதை ஃபர்தர் அசம்பிளி பண்ணோம்னா 12 ஐ கேப் மைனஸ் 18 ஜே கேப் ப்ளஸ் 36 கே கேப். இதான் வந்து பி வெக்டர் கிராஸு டி வெக்டரோட ரிசல்ட்டு. இப்போ இதுக்கு மாடுலஸ் பார்க்கணும். இதுக்கு மாடுலஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த காமன் லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மாடுலஸ் பார்க்குறது கொஞ்சம் ஈஸியாக. இப்போ பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டரில் காமன் எலிமெண்ட் எடுத்தோம்னா 6 காமன் எடுத்துக்கலாம். 2 ஐ கேப் மைனஸ் 3 ஜே கேப் ப்ளஸ் 6 கே கேப். 6 2 சார் 12, 6 3 சார் 18, 6 6 சார் 36. இந்த மாதிரி காமன் எடுத்துட்டோம்னா நீ மாடுலஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் பார்க்குறேன். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 6 அப்படி இருக்கட்டும். இதுக்கு மட்டும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கிறேன். ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் -3 the whole square ப்ளஸ் 6 ஸ்கொயர். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 6 இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 ஸ்கொயர்ன்றது 4, 3 ஸ்கொயர் 9 ப்ளஸ் 6 ஸ்கொயர் வந்து 36. அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 6 இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 36 ப்ளஸ் 4 வந்து 40, 40 ப்ளஸ் இது வந்து 49. அப்போ 6 இன்ட்டு 7 42. இப்போ இது வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கிராஸு டி வெக்டரோட ரிசல்ட்டு. இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ண வேண்டியதான். ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டர் ஆல்ரெடி பார்த்து வச்சுருக்கோம். நியூமரேட்டர் வந்து அது வந்து 84 டிவைடட் பை இங்கே வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் 42 வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் வந்து 42. ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டரோட ரிசல்ட் வந்து 84. மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் ரிசல்ட் வந்து 42 அப்ளை பண்ணியாச்சு. அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுறோம். இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா இது 1 டைம், இது வந்து 2 டைம்ஸ். 1 டைம் 42, 2 டைம் 84. அப்போ டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 2 யூனிட்ஸ்.